परम करुणामयी परमा दिव्य जननी भागवती श्री मां चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम। परम प्रभु श्री अरविंद चरण में अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँ आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई और अपा मान को वंदे मातरम और प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे आमे माँ और प्रभु को नीरव रे ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 693। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम नालको नगर अनुगुल रु आम स्वप्ना अपा और मामी अपा को अनुरोध करुचु। अपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्ते नीरव रे मां को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंस। Page 693. I claim thee for the world that thou hast made. If man lives bound by his humanity, if he is tied forever to his pain, let a greater being then arise from man, the superhuman with the eternal mate, and the immortal shine through earthly forms, else were creation vain, and this great world a nothing that in time's moments seems to be. But I have seen through the insentient mask, I have felt a secret spirit stare in things, carrying the body of the growing God. It looks through veiling forms at a veilless truth. It pushes back the curtain of the gods. It climbs towards its own eternity, but the God answered to the woman's heart, O living power of the incarnate word, all that the spirit has dreamed thou canst create. Thou art the force by which I made the world. Thou art my vision and my will and face. But knowledge too is thine, the world plan thou knowest, and the tardy process of the pace of time in the impetuous drive of thy heart of flame. In thy passion to deliver man and earth, indignant at the impediments of time and the slow evolution's sluggard steps, lead not the spirit in an ignorant world to dare too soon the adventure of the light, who seeing the bound and slumbering God in man, awakened mid the ineffable silences into endless vistas of the unknown and unseen, across the last confines of the limiting mind and the superconscient's perilous borderline into the danger of the infinite. Om. आमे एते बड़ जाए मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव रे माँ और प्रभु को ध्यान करूँ। वर्तमान समय है कार्यक्रम रे प्रभु और मां चरण कमल रे गोटे वंदना निवेदन करने आम रसुलगढ़ भुवनेश्वर रेणु अपा को अनुरोध करुचु। रेणु अपा आपण प्रभु और मां चरण कमल रे गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करंतु। तुम प्रेमांजले केबेठु पड़ीछि धरा, तुम प्रेमांजले केबेठु पड़ीछि धरा, से जालर फास अतुट बंधन, से जालर फास अतुट बंधन, मुक्तिर गंगा धारा, तुम प्रेमांजले केबेठु पड़ीछि धरा, तुम प्रेमांजले
बेठु पड़िछि धरा संसार बारिधि उताल तरंगे नाचुथिला मन नाना रस रंगे संसार बारिधि उताल तरंगे नाचुथिला मन नाना रस रंगे निबिड़ आश्लेषे बांधी नेलो से निबिड़ आश्लेषे बांधी नेलो से छुआ की मधु झरा तुम प्रेम जाले केबेठु पड़िछि धरा तुम प्रेम जाले केबेठु पड़िछि धरा तुम प्रेम रस करी आस्वादन लभिछि मागो शांति असीम तुम प्रेम रस करी आस्वादन लभिछि मागो शांति असीम ए पार्थिव सुख केते जे अलिक ए पार्थिव सुख केते जे अलिक घन कुहुडी रे भरा तुम प्रेम जाले केबेठु पड़िछि धरा तुम प्रेम जाले केबेठु पड़िछि धरा जेबेठु साजिल मो नाउरी सेबेठु देखुछि ए रूप मधुरी जेबेठु साजिल मो नाउरी सेबेठु देखुछि ए रूप मधुरी मो मन दिगन्ते सुनेली उषार मो मन दिगन्ते सुनेली उषार झरुछि आलोक धारा तुम प्रेम जाले केबेठु पड़िछि धरा तुम प्रेम जाले केबेठु पड़िछि धरा से जालर फास अतुट बंधन से जालर फास अतुट बंधन मुक्तिर गंगा धारा तुम प्रेम जाले केबेठु पड़िछि धरा केबेठु पड़िछि धरा केबेठु पड़िछि धरा सतरे केड़े मधुर केड़े आत्मीय भरा केते हृदय स्पर्शी प्रार्थना टी आपण अर्पण कले माँ और प्रभु का चरण कमल पा बहुत 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 धन्यवाद आपण को आपणकर वंदनार गायकी आम समस्त हृदय मन प्राण को स्पर्श करिछि माँ और प्रभु चरण कमल उन्मिलित कर रखी आपण सब सुंदर सुंदर प्रार्थना प्रभु माँ का चरण कमल अर्पण कर धन्यवाद अपा धन्यवाद। वर्तमान समय है आज आम पंडिचेरी श्री अरविंद आश्रम रु भाई को आम पाइचे निरंजन भाई
आज निरंजन भाई आलोचना करिवे चलित 2020 मसीह श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी रे वितरण करा जायथिबा नवेम्बर 17 नवेम्बर 24 एवं डिसेम्बर 5 रो बाणी गुड़िक संपर्क में माँ और प्रभु जो दिव्य कथा जहाँ रही तार ऊपर से आलोचना करेंगे। भाई को अनुरोध करवा भाई आलोचना जारी रखंतु। 2000 चलित 2020 मसीहा नवेम्बर 17 नवेम्बर 24 और डिसेम्बर 5 रे आश्रम रे वितरण करा जायथिबा माँ और श्री अरविंद वाणी संबंध आलोचना करेंगे। निरंजन भाई श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी भाई। Sri Aravind Mira, open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power in all things. May I see the divine. Sri Aravind Mira, मोर मन मोर हृदय मोर जीवन को तुमरी आलोक तुमरी प्रेम तुमरी शक्ति दिगरे उन्मिलित कर। सकल वस्तुरे मु जेपरी भगवान को दर्शन करें। आज कहुई नवेम्बर 17 नवेम्बर 24 डिसेम्बर 5 रे आश्रम रे जो बाणी माँ श्री अरविंद वितरण करा जायथिला सेही संबंध रे किछि कहबे। 17 नवेम्बर आपण माने जानती मांकर महाप्रयाण दिवस, से भी आश्रम रे गोटे दर्शन दिवस। से दिन जो बाणी दि जाइथिला मु ताकू पढ़ुची। इट इज यूजलेस टू टॉक ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉलेज, इक्वालिटी ऑफ सोल, यूनिवर्सलिटी, infinity, eternity, supreme truth, the divine presence, and of all sorts of things like that. If you make no effort yourselves to live these things and feel them concretely within you, to understand the supreme truths, you must put them into practice in your daily life. The mother मांकर ए मेसेजटा तार ओडिया एभली हो पारे। 17 नवेम्बर 2020 चेतना, ज्ञान, आत्मसमता, विश्वजनीनता, अनंतता, शाश्वतता, परम सत्य, दिव्य उपस्थिति एवं यही प्रकार समस्त कथा संबंधे खाली कही हेबा निरर्थक।
जदि तुमे ए सब कथा मध्य बास करने को निजे कौनसी प्रयास न कर परम सत्य को हृदयंगम करने को हेले तुम्हें ताकू तुम दैनंदिन जीवन रे अभ्यास करने को हेबो। श्रीमा एटा हला 17 नवेम्बर बाणी 24 नवेम्बर 2020 There is behind all this life the look of an eternal being upon its multitudinous becomings. But this knowledge is valueless for yoga if it is only an intellectual and metaphysical notion void of life and barren of consequence. A mental realization alone cannot be sufficient for the seeker for what yoga searches. For what yoga searches after is not truth of thought alone or truth of mind alone, but the dynamic truth of a living and a revealing spiritual experience. श्री अरविंद 24 नवेम्बर 2020 ता ओडियाटा कहूँ यही सबू जीवनर पश्चात एक परम शाश्वत सत्तांकर तांक असुमारी जीव मानक उपरे रही एक दृष्टि, किंतु यही ज्ञान योग लगी मूल्यहीन जदि यह जीवन शून्य और परिणाम विरहित खाली एक बौद्धिक तथा दार्शनिक धारणा होता है। साधक पाई खाली एक मानसिक बोधयुक्तता यथेष्ट नुहे, कारण योग जहा अन्वेषण करे ताहा हेउछि एक जीवंत प्रकाशशील आध्यात्मिक अनुभूतिर एक क्रियात्मक सत्य, ताहा खाली एक चिंतार सत्य किंबा खाली एक मनर सत्य नुहे। श्री अरविंद तेणु मु दुईटा जाक बाणी एक संगे पढ़ीदेली, तार कारण होउछि मांकर बाणी 17 नवेम्बर एवं श्री अरविंद बाणी 24 नवेम्बर भाषा भिन्न हेले भी तार मर्म तार तात्पर्य एक। माँ कहते चेतना ज्ञान आत्मसमता विश्वजनीनता अनंतता शाश्वतता परम सत्य दिव्य उपस्थिति यही समस्त कथा संबंध में आमे खाली कही हबा से यथेष्ट निरर्थक। जदि आमे ता मध्य बास करने को निजे कौन प्रयास न कर परम सत्य को हृदयंगम करने को हेले तुम्हें ताकू तुम दैनंदिन जीवन में अभ्यास करने को हम। खाली शुणीदेले पढ़ीदेले कहीदेले सेतिकरे समाप्त हो गला नहीं। आउ 24 नवेम्बर श्री अरविंद से कथा को भिन्न भाषा कहते जे ए सबू जो जीव जगत यही जीव जगतर पश्चात परम शाश्वत सत्तांकर
ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଏକ ଦୃଷ୍ଟି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମୂଲ୍ୟହୀନ, ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ, ପ୍ରାଣହୀନ, ପରିଣାମ ବିରହିତ, ଯଦି ଏଇଟା ଖାଲି ବୌଦ୍ଧିକ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, ଖାଲି ବୌଦ୍ଧିକ କିମ୍ବା ଫିଲୋସଫିକାଲ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା ହେଇଥାଏ, ସାଧକ ପାଇଁ ଖାଲି ମନରେ ବୁଝିଯିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯୋଗ ଯାହା ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ, ଯୋଗ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଦାବି କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରକାଶଶୀଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ସତ୍ୟ, ସକ୍ରିୟ ସତ୍ୟ। ସିଏ ଯୋଗ ଖାଲି ଚାହୁଁନାହିଁ ଚିନ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା କ'ଣ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇକରି ରହୁ, କିମ୍ବା ଖାଲି ମନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନର ସତ୍ୟ ହେଇକରି ରହୁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ବାଣୀ, ଶ୍ରୀର ବାଣୀ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ପଢ଼ିଲେ, ଖାଲି ଶୁଣିଲେ, ଖାଲି କହିଲେ ତାର କିଛି ଉପଯୋଗିତା ନାହିଁ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେସବୁ ନିରର୍ଥକ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ୍ତ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ନ କରୁ, ଅନ୍ତତଃ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ। ତେଣୁ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା କେମିତି ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭୂତିଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକାଶଶୀଳ ଜ୍ଞାନ। ଜଣେ ଡକାୟତ ଥିଲା, ତା ନାଁ ଭଗତ। ସେ ଗୋଟେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଡାକୁ। ଥରେ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ। ସେତେବେଳକୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦାଣ୍ଡରେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ହେଉଛି। ସେଠି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ, ଆଉ ତେଣେ ଭଗତ ତାରେ ଘର ଭିତରେ ଚୋରି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁ ବାକ୍ସ ଫାକ୍ସ ଖୋଲିକିରି ସେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଯେତେ ଦେଖିଲା, ତାର ଯୋଉ ମୁଣିଟା ଆଣିଥିଲା, ଦେଖିଲା ଏ ମୁଣିଟା ଛୋଟ ହେଉଛି, ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ତା ଦେହରେ ଜାଗା ହବନି। ଏମିତି ଭାବୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣର କିଛି କଥା ତା କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସକାଳ ହେଲାଣି, ଗୋପପୁରର ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସେ ବାହାରିଲେଣି ଗୋରୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କ ସହିତ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମସ୍ତକରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବେକରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାହୁରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସୁନାର ବଂଶୀ, ଏସବୁର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାକୁ ତା କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ବଳରାମ ବି ସେଇଭଳି ସବୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବାନ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଭାବିଲା ଭଗତ, କହିଲା ଶିଶୁ ଦିଟା ଏତେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ପରେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଅଛି, ଆଉ ଏ ଅଳଙ୍କାର ତା ତୁଳନାରେ କ'ଣ? ସେଇ ସେତିକ ଯଦି ତ ମୁଁ ପାଏ, ମୋ ଜୀବନଟା ଯାକ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ମୋତେ ଡକାୟତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତା ସୁନା ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ଉପରୁ ମୁହଁ ଛାଡ଼ିଗଲା। ସିଏ ଆସିକିରି ବସିଲା।
से भागवत जो पारायण होता बसला शुणी सारिक जिते पंडित महाशय उठिकी घर को गले पंडित महाशय बाहर आसता घर गोटे भड़ा नहीं रखाए जिते गले से पछ पछे गला राति अंधार हठात आगे छिड़ा हो जाए ठेंगाटा धरिकी चिता उचार ठेंगा कहला पंडित महाशय से जो पिला दीटा कथा कहूल मते ठिकना दियो से कौ बाटर जाती कौटिकी जाती मत कुह पंडित बड़ अड़ुआरे पड़े सी कहले ये द्वापर जुगर कथा से वर्तमान कली जुगरे तुम केमी चाहूच मु तुमको द्वापर जुगर सब ठिकना देवी सी जगह कौन सेमती अच्छी ना आउ सेमती जना पड़े ये सब पुराण रे लिखाई शास्त्र रे लिखाई आम पढ़ापी आताको सब बर्तमान देखी हम कौटी कौट पाइब ना चला कि करना हाँ ये ठेंगा देखुच मुंड फटे देवी एकाथर कुह से पिला दीटा कौटी मु देखा पाइनी ये देखिले मारिदेव तेणु चलाखी करी कहले कहले अच्छा मु कहबी जे मते तू जो आणबू से अलंकार मत कौन दबू तार विश्वास जन्मेवा ना से सकाशे कौन मु जहा आणबी तुमको से चौथे देवी चौथे 4 भाग भागे देवी जदि भावे फिर बेसी किसी दे पारे किंतु वर्तमान कथा रहा 4 भाग भागे देवी ना हौ आउ शुण क्या कहब नहीं यारू जीव उत्तर दिगरे जा देख गोटे जंगल पड़ो से जंगल रे भीतर दे गले गोटे खोला जगह पड़िया भली सेठी गोटे कदम्ब गछ अच्छी से कदम्ब गछ मूल को से 2 भाई जाक आसते कृष्ण आ बलराम से गाई फाई चराती फिर जाती तेमे से देखा पाइब खाली से आसु विपद रक्षा पाइबा कहीदे एक कथा किंतु सी भाविला यही प्रकृत ठिकाना आउ घर को जाइए निद नहीं राति उठी से चलला उत्तर दिग को देखला सतरे गोटे जंगल पड़ला जंगल भीतर किछ बाट गला बेलू गोटे खोला जगह पड़िया आसी गोटे विराट गछ सेटा कदम्ब गछ कि कौन जानी गोल गोल फूल फुटी बहुत सुंदर बासुची से भाविला यही कदम्ब गछ सेठू से नुचिक बसला कहला आसबे तो हाँ सकाल हेले ये बसबी बसी था जब ठेकुआ टे खस खस हो चलीगला उठिक देखुए सत आसीगले कि रातिटा कहीं पाऊनी बसी बसी सब राति पाइला शुणिला नुपुर ध्वनि आउ बंशीर हाँ ध्वनि किंतु से ध्वनि शुणिक तार जो निष्ठुर निर्मम हाँ डकायत हृदय सी तरलिबा को लगिला कहला ये कौन मु गोटे डकायत एते मो भीतर दुर्बलता कौन देखागला कही कान को बंद करदेला किंतु कान को बंद कले भी से जमती को अंतर गभीर आसुची सेमती शुणा पाई तापरे किसी समय पर देखिला जे से 2 जन जाक ता पाख हो गले ताकू देखिकी ता भितरे जो
ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସିଏ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ସେମିତି ବଳବତ୍ତର ହେଇକି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ନିଜକୁ ଫେରେ ବୁଝେଇଦେଲା, କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ ଡାକୁ, ଏମିତି କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ? ଯା, ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ସେ କାମ କର। ଦୌଡ଼ି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି କହିଲା ସବୁ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ିକି ରଖ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେତେ କାହିଁକି ଆମେ ଅଳଙ୍କାର, ଆମ ଅଳଙ୍କାର କାହିଁକି ଆମେ କାଢ଼ିକି ରଖିବୁ? ନା ବେଶୀ ପାଟି କର ନା। ନା ପାଟି କଲେ କ'ଣ କରିବ? ପାଟି କଲେ ଏଇ ଠେଙ୍ଗା ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିକି ମାରିଦେବି। ସେଠୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଇବା, ଏ କହୁଛି ଆମକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇକିରି ମାରିଦେବ। ସେଠୁ ଯେମିତି ପଳେଇବାକୁ ବସିଲେ, ସେଠୁ ଇଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇକିରି ଧରି ପକେଇଲା ତାଙ୍କ ହାତକୁ। ଆଉ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ହାତକୁ ଧରିବା ମାତ୍ରେ ଶରୀର ଭିତରେ ତାର ସଞ୍ଚରି ଗଲା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପୁଲକ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ତାର ଉପସ୍ଥିତି। ସେ ପୁରାପୁରି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଉଠିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଛୋଟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିକିରି। ଆଉ କହିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ତମ ଅଳଙ୍କାର ନେବି ନାହିଁ, ମୋର ତମକୁ ଦେଖିକିରି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ତମଠାରୁ ଅଳଙ୍କାର ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତେମେ ସବୁ ଏଥରକ ଯାଅ। ନା ନାହିଁ, ତେମେ କହୁଥିଲ ଅଳଙ୍କାର ନେବା ପାଇଁ, ନେବ ନେଇ କାହିଁକି? ଆମର ବହୁତ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ଗାମୁଛା ଦେଖାଅ। ନା ମୁଁ ଅଳଙ୍କାର ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ନେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତମକୁ ଦେଖିକିରି। ଆଉ ମତେ ଟିକେ, ମୁଁ ଏତିକି ଚାହେଁ, ମତେ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖା ଦଉଥିବ। ନା ଆଗେ ଅଳଙ୍କାର ନିଅ, ତାପରେ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ। ଆଉ ଯୋଉଠୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, କହିଲେ ତମ ବାପ ମା ତମକୁ ଗାଳି ଦେବେ, ଅଳଙ୍କାର କୁଆଡେ କ'ଣ କଲ, ତମକୁ ମାରିବେ। ନା ଆମେ ପରା ରାଜା ପୁଅ, ଆମକୁ କାହିଁ କିଏ ମାରିବ? ଆମର ଆହୁରି ଅଳଙ୍କାର ବହୁତ ଅଛି, ତମକୁ ଆହୁରି ଆଣିକି ଦବୁ, ନିଅ ଦେଖା ଗାମୁଛା। ଇଏ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଗାମୁଛା ଦେଖେଇଲା, ତା କୋଚଟ ମଳିଆ କୋଚଟ ଗାମୁଛା ଦେଖେଇଲା, ସେଥିରେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ସେ ସବୁ କାଢ଼ିକିରି ପକେଇଦେଲେ। ସେଉଠୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ତମକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକିରି ନେଇକି ତମ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ନା ହଉ। ସେଉଠୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କୋଳକୁ ଟେକି ନେଇଛି, ସେ ନିଜେ ପୁରା ସେଥିରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଅପରାହ୍ନ ହେଇଗଲାଣି। ଉଠିକିରି ସେଠୁ ତା ଗାମୁଛା ଧରି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯାହା ପାଇବି ତା ଦେହରୁ ଚଉଠେ ଦେବି ବୋଲି। ସେଠୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଲା, ବାହାରିକିରି ରାତି ହେଇଗଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କବାଟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କଲା ବାହାରୁ। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କହିଲେ କିଏ? ଏ କହିଲା ମୁଁ ଭଗତ। ତାଙ୍କର ତ ପିଳେଇ ପାଣି ଆଉ, କହିଲା ତ ପାଇନଥିବ କେବେ, ନ ପାଇକିରି ଆସିଛି, ମତେ ତ ମାରିଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ବହୁତ ବେଳେ ଯାଇ ଆଉ କବାଟ ଡରରେ ଖୋଲୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନ ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ? ସେ ନ ଖୋଲିଲେ ମାରିଦେବ, ଖୋଲିଲେ ମାରିଦେବ, ଆଉ ଖୋଲିବି ନେଇ କାହିଁକି? ସେଠୁ ଖୋଲିଦେଲେ, ଖୋଲି ଦେଇ ଦେଖିଲେ ତାର ଯୋଉ ଭୀଷଣକାୟ ରୂପ, ସେ ରୂପ ଦେହରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କୋମଳତା ଯେମିତି ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ଆଉ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ଠୁର
ନିର୍ମମ ଚାହାଣି ସିଏ ନାହିଁ, ପୁରାପୁରି ଯେମିତି ବିନମ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ସେଠୁ ଆସିକିରି କହିଲା, ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଆଉ ତୁମେ ଠିକ କଥା କହିଥିଲ, ତମ କଥା ଅନୁସାରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଠିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ନିଅ, ଏ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେମେ ନିଅ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଏ ଅଳଙ୍କାର, ସବୁ ଯାକ ନିଅ। ସେ ଆଙ୍କ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ, ତୁମେ କ'ଣ ସତ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଦେଖା ପାଇଲ? ନା ହଁ, ତାଙ୍କ ଦେଖୁନ, ସେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର, ବଂଶୀ, ତାଙ୍କର ନୂପୁର, ହଁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଭାଗବତରେ, ହଁ, ସବୁ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ମୁକୁଟ, ତା ଦେହରେ ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଆକୁ, ସେ କ'ଣ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟରେ ଦେଖିଲ? ନା, ତୁମେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କହିଥିଲ, ଯୋଉଠି କହିଥିଲ ସେଇଠି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଇକିରି ଗଲେ। ନା, ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବ? ନା ହଁ, ଚାଲ, କାଲି ଚାଲ, ସେ ତ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ମୋତେ ଦେଖାଦେବେ। ସେଠୁ ନେଇକିରି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ, ସେଠି ଯାଇକି ରାତିରେ ବସିଲେ। ସକାଳ ଯେମିତି ହେଲା, ସେଠୁ ଭଗତ କହିଲା, ଏଇ ଶୁଣିଲେଣି ନୂପୁର ଆଉ ବଂଶୀର ଧ୍ୱନି? ନା କାହିଁ, ମୁଁ ତ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନି। ନା ଶୁଣିପାରୁନ? ହଉ, ସେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖିବ ଆଉ। ସେଠୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଭଗତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେଠୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଲା, ଏଇ ଆସିଲେଣି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ନା କାହିଁ, ମୋତେ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ନା ତମକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି? ନା ନା। ସେଠୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲା ଭଗତ, କହିଲା, ଆଉ ଏଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତମ ଦିହିଁକି ଦେଖିପାରିଲି, ତମର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଲି, ସେଇ ସବୁ ମୋତେ ଠିକଣା ବତେଇଥିଲେ। ଆଉ ତମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦଉନା? ନା ନା, ସେ ଦେଖିପାରିବେନି, ସେ ତୋରି ଭଳି ସରଳ, ହଁ, ଆଉ ଏତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆଉ ଖାଲି କଥାରେ ନୁହଁ, ତୁ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣିଲୁ ତାଙ୍କଠାରୁ, ସେ ସେଇଆକୁ ସବୁବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ଲାଗି। ଦି ପଇସା ପାଇବେ, ଯୋଉଠି ଭାଗବତ ପଢିବେ ସେଠୁ ଦି ପଇସା ପାଇବେ, ସେଇ ସକାଶେ ପଢୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣି ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲୁ, ତୋର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ତୁ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତୋରି ଭଳି ସରଳ, ଆଉ ଏତେ ଯୋଉ କଥାର ପଶ୍ଚାତରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ, ତାକୁ ସେ ଏତେ ବାସ୍ତବ ବୋଲିକିରି ଭାବନ୍ତିନି। ନା, ଆଉ ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ନ ଦବ, ତାହେଲେ ସେ ମତେ କହିବେ ମିଛୁଆଟେ। ଆଉ ଭକ୍ତ ଯୋଉ କଥା କହିବ, ଭଗବାନ ଆଉ ତାକୁ ତ ମନା କରିପାରିବେନି। ସେଠୁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ମତେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମତେ ଛୁଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାକୁ ଛୁଁ, ତୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ମତେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ଆସି କଲା। ଭଗତ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କ। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ତାପରେ ଏପରି ଘଟିଲା, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଆଉ ତାର ଚାପ ସହି ନ ପାରି ସେମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲେ। ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇ ଉଠିଲେ, ତାପରେ ଗଲେ। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି,
ଖାଲି ଏଇ ସବୁ ମନରେ ବୁଝିଲେ, ମନରେ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ, ପଢିଲେ ସେତିକିରେ ହବନି। ତମକୁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହବ, ତାକୁ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ଜୀବନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଜଣେ ପିଲା, ପୁଅଟିଏ, ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ, ତାର ବେମାର ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ ବେମାର ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ତା ବାପା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଡାକ୍ତରଖାନା କୋଉଠି ନଥିଲା, ଗୋଟେ କବିରାଜ ଘରକୁ ଯାଇକିରି ଔଷଧ ଆଣିଲେ ଦୂରରେ ଟିକେ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭୀଷଣ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେ ଆଉ ଆସିପାରିଲେନି। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଭଳି ଥିଲା, ତାରି ଭିତରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ। ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ବସିଲା। ସାଧୁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ତାର ସତ୍କାର କଲେ, ଯାହା ଫଳମୂଳ ଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ଆସିଛ? ନା, ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋ ପୁଅ ବେମାର ପଡ଼ିଛି, ଔଷଧ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ନା, ଏଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଏଥରକ ଯାଅ। ସେ ଗଲା, ଯାଇକି ଦେଖିଲା ନଈ ଏକଦମ ବଢିଛି, ପାଣି କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି, ଆଉ ଯିବ କେମିତି? ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ନାହିଁ। ଫେରି ଆସିଲା ଫେରେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସାଧୁ କହିଲେ, ଫେରିଲ କାହିଁକି? ନା ଆଜ୍ଞା, ନଈ ଏକଦମ ବୋଝେଇକି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? କିଛି ନାହିଁ, ପାରି ହେବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ କଣ ଲେଖିଦେଲେ, ଲେଖି ଦେଇକିରି କହିଲେ, ଏଇ ଗୋଟାକ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ହାତ ମୁଠାରେ ରଖ, ନଈ ଉପରେ ଚାଲିଯିବ, କିଛି ଡରିବନି, ନଈ ଉପରେ ଚାଲିଯିବ, ଆରପଟକୁ ଯାଇକିରି ଏ ଯୋଉ ପତ୍ରଟାକୁ ନଈ ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ସେଠୁ ସେ ଗଲା, ନଈ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦଉ ଦଉ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଡୁନି। ତାକୁ ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ଗଲା ତା ଉପରେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି ଆର ପାଖ ବନ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାର ମନ ହେଲା, କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପତ୍ର ଧିରେ ଦେଖିବ, କି ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଖୋଲିଲା, ଖୋଲିକିରି ଦେଖିଲା, ଲେଖା ହେଇଛି ଜୟ ହନୁମାନ। ସେ ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। କହିଲା, ଏଇ କଥା ତ ଶହ ଶହ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ କି ମନ୍ତ୍ର? ଏତିକି କଥା କହିଛି ତ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ, ଟାବୁକିନି ଆଉ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସୁଅରେ, ପ୍ରବଳ ସୁଅରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବୁଦାକୁ ଧରିକିରି କୌଣସି ମତେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଫୋଷଧ ନାହିଁ, ସବୁ ପାଣି ଧିରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସାଧୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ତାକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ସେ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିରାପଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ଆଉ ଚଟ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, କେମିତି ସବୁ ଏଇ ବାହାର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥାଟାର ଭିତରକୁ, ତାର ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରୁ, ତା ଉପରେ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ କି ସତ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନି, ଖାଲି ଶୁଣିଦଉ, କହିଦଉ, ପଢିଦଉ, ସେତିକିରେ ଶେଷ। ତାର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ, ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ଉଥିଲେ ଏଇ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା, ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ବୋଲି। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ, ଘେନ ଦୟା ବହି ମୋର ଗୁହାରୀ,
ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ ତୁମ ଲୀଳା ସବୁ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ଏ କଥା ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିଥିବେ, ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଇ କବିତାଟା ପଢ଼ା ହେଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କଲେ, ଭୋଜି କଲେ। ସେଥିରେ ସରୁ ସରୁ ଫିଷ୍ଟଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସେଠୁ ସାରିକିରି ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଦୁଇଟି ସାଙ୍ଗ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରଟା ବିପରୀତ ଦିଗରେ, ସେମାନେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗଲେ। ତାର ଦିନ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗଟି ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗଟି ଆସିନି। ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ନାଁ ବିଭୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗ ନାଁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲା ବିଭୁ କାହିଁ ଆସିନି, କାଲି ତ ଭଲ ଥିଲା। ସେଠୁ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ସରିଲା ତା ଘରକୁ ଗଲା। ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛି। କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ତ କାଲି ଭଲ ଥିଲୁ, ତୋତେ ଜ୍ୱର ହେଲା କେମିତି? ନା କାଲି ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଫେରିଲେ ନା, ଆଉ ଅନ୍ଧାର ତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଗୋଟାଏ ମୋଡ଼ ଅଛି। ସେ ମୋଡ଼ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଅଛି। ସେଇ ବାଉଁଶ ବୁଦା ପାଖରେ ଖସ ଖସ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭୂତ ଆସିଲା। ମୁଁ ଛାନିଆ ହେଇକରି ଦୌଡ଼ିଛି ଆଉ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତ ମୋତେ ଜ୍ୱର ଆଉ ସେତିକିବେଳ ଠାରୁ। ଆଉ ତୁ କେମିତି ଗଲୁ? ତାକୁ ପଚାରିଲା ପ୍ରଭୁ। କହିଲା ତୁ କେମିତି ଗଲୁ? ତମ ଘରକୁ ତ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି, କେତେ ଡର ମାଇଲାନି? ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲା ହଁ ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କବିତାଟା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ତା ଦେହରେ ସେ ପଦଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ, ଘେନ ଦୟା ବହି ମୋର ଗୁହାରୀ, ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ, ତୁମ ଲୀଳା ସବୁ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ଭଗବାନ, ଆଉ ସିଏ ତ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ବନ ଗିରି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କିଏ କ'ଣ କରିବ? ସେ କ'ଣ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେନି? ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ଡର ମାଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ସେମିତି, ତୋ ମନରେ କାହିଁକି ସେ କବିତାଟା ଆସିଲାନି? ନା ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିଥିଲି ଏସବୁ ଡର ମାରିଲେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ଜୀବନରେ ସେ ଦରକାର। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ସାର୍ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ତାର ସରଳାର୍ଥ କେମିତି ଲେଖିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ସକାଶେ ପଢ଼ିଥିଲି। ତେଣୁ ଆମର ସବୁ ପାଠ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ସକାଶେ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲେ ପାଠ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ। କାରଣ ଜୀବନ ସହିତ ଆମେ ଯାହା ପାଠ କରୁଛୁ ତାର ଯେ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ କଥା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନି। ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷା ସକାଶେ, ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖିବୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ। ସେଇ ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଗୋଲାମ ଦରକାର ହେଉଥିଲେ। ପିଅନ ଚପରାସି ଏଇସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳେଇ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ଅଭିମୁଖୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରି ଚାକିରି ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ବେକାର, ଆଉ ଯେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଆକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କବିତାଟା ପଢ଼ା ହେଲା ତାର ଯେ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଅଛି। ସେ ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତାହେଲେ ଜୀବନ ପଥରେ ବି ଆମକୁ ସେ ସହାୟକ ହେବ। ଏ ଭାବ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେମିତି ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଗୋଟାଏ ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ
एई पिला केते नंबर रखिला परीक्षा रे गोटे बापा तार गोटे गाँव गोटे पिलार बापा सबुदिन गोटे भागवत टुंगी अच्छी गाँव में से टुंगी की जाए तो से पिलाटा ता पुओटा छोट पिलाटा सी कहला बापा मुझे भागवत टुंगी की जीवी ना तू कौन करू सेठी सब वयस्क लोक सब जाऊँगी धर्म चर्चा होती भागवत शुणुंट तू कौन से बुझू सेठी जाइक पाटितुंड करू कि गोलमाल करू सब समस्ते थे ना बापा मु जमा पाटी करी नहीं किसी हलचल हेबी नहीं नीरव रे सबू शुणी मुझे जीवी देखी कौन सब होची कौन पढ़ा ना नाई नहीं तू सेठी जाना और ता माँ कहला नहीं जा पिलाटा कहूँ कौन थे नहीं गले कौन ये खराब हो जाऊ तो कहूँ पाटितुंड कर चुप हो बस कौन तो नेला से दिन भागवत शुणिक आसला से पिलाटी तार दिन खुदुरीकुणी ओषा पड़ा खुदुरीकुणी ओषार ताकू घरे गोटे ता भौणीटा बहित पाखे पाख गाँव ताकू गोटे डालारे उखुड़ा फुकुड़ा कौन सब नड़िया फड़िया आउ सब कौन डालारे पूरे कहले नहीं जा तो अपा घरे दे आसला आउपर गोटे कपड़ा पकई देता आनिला बाटे ताको एक मारिला तो से डालाटा को थोकरी सी एक कर देखला गोटे गाईटाए बुढ़ गाईटाए आसिक से डाला उपर खोलदेला से जो घोड़ा होता जो कपड़ाटा तो खाइला तो आरे तो ताकू आउ किसी कहला नहीं से गाई की मारिला नहीं कि हुड़ेला नहीं गाई खाईदेला सिंगे डालाटा को फोपाड़ी देला आगू को चलीगला तो ये कौन कला ना से खाली डालाटा को धरिक घर को आसला घरे ता बापा बो देखिले कहले तू तो अपा घरे नहीं देलु नहीं से जहाँ दिखाई डाले ना मु पूरा नौली एमती बाटर से बुढ़ गाईटा मु एक करी से बुढ़ गाईटा खाईदेला ना तू ताको हुड़ेलु नहीं बुढ़ गाईटा खाईदेला तू देखु ना मु हुड़ेली ना कहीं ना हुड़ेलु नहीं ना मु तो काली जाइली ना भागवत टुंगी सीटी से पंडिते पढ़ुले भागवत रे जे जीवरे जार दया नाही उद्धव अध मटी से ही मोर ठीक मन पड़े यही ढंग तेणु मु कौन अधम मु कहीं से जीवटा को मारि था से खाइला ना ता बापा कहला देखिल मु कहूली से टोका को नेबी नहीं भागवत टुंगी तुम कहले नहीं जाओ पिलाटा कांदुची देखियो कौन होची देखिल तो फल ना कौन है कौन ना भागवत टुंगी की जीव चुप हो बस सब शुण चली आस तुम कम कर ये कौन कर जहाँ शुणुची हाँ ताकू कम देखी दौ तेणु यही हूँ आमर अभिभावक आउ शिक्षक मानकर तेणु माँ श्री अरविंद से बाणी रे आज एपर गुरुत्व देते आम मानकर गोटे बिल हो गलानी एति कथा मन रखु भगवान आ मनुष्य परस्पर निकट रे ऋणी भगवान तांको ऋण सुझुचंती आमको भी आम ऋण सुझा पड़ो। धन्यवाद भाई भाई सावित्री कथामृत सहित कार्यक्रम को आम एठी भाई जो सावित्री कथामृत श्रवण सहित कार्यक्रम को आम एठी विरति घोषणा कले समस्त भाई मान को वंदे मातरम माँ और प्रभु को प्रणाम और भाई को धन्यवाद आज कार्यक्रम को विरति घोषणा हला समस्त को और